Hello, Namaskar. The next part in economic botany, that is the under beverages, वेगवेगळी पेय कसे असतात. Within that beverages, we have to discuss about the tea. टी टी सगळ्याला माहीत आहे. टी नव्हे, TEA. हां, रोज सकाळचं होटाला लागते ती. दॅट इज द चहा. ओके. The tea is one of the best and popular beverage. Each and every, particularly in India, especially Maharashtrians, all of knows the morning has been started after the a स्पेशल कप ऑफ टी. फुर करून चहा पिला की मग दिवस चालू होत असतो तो टी. दिस इज नेटिव्ह ऑफ चायना. टी, that is the Camellia sinensis, is an evergreen shrub native to East India. East India, that means eastern part. This is the China, and particularly in East India, Assam is the most important part in our country. So, this Assam state is the top of tea producer, followed by Kerala and Tamil Nadu. Tea is also cultivated in some part of Maharashtra from Western Ghat, but very few acres. Some of the 2 to 3 tea estate has been cultivated in Western Ghat near the Amba region and particularly near the Radhanagari region. But very few, I think 5 to 10 acres. They have been only to a practice. And it has been reported that 4,000 bioactive compounds has been reduced by the plants, of which 1/3 is contributed by the polyphenols. Polyphenols, this is most important. And these polyphenols are either flavonoid chemicals, वासणारे flavonoid chemicals found in tea, and there is a second plant metabolites. हे जे फ्लेविनाइड्स केमिकल्स असतात ते प्रायमरी नसतात बाळांनो, सेकंडरी मेटाबॉलाइड्स. अँड एनी वन सेकंडरी मेटाबॉलाइड हॅज नॉट इम्पॉर्टंट टू द प्लांट. कुठल्याही प्लांटला सेकंडरी मेटाबॉलाइड्सची आवश्यकता नसते, आणि म्हणून ते कुठेतरी साठवून ठेवत असते किंवा बाहेर पिकवून देत असते. आलं लक्षात? मग प्लांटला जे नको असतं ते मग आपण घेत असतो. आलं लक्षात? जसं गेल्या वर्षी सिक्रिटरी टिश्यू सिस्टीममध्ये शिकला तुम्ही. हा सेकंडरी बाय प्रोडक्ट्स जे असतात ते. आलं लक्षात? त्याबद्दल लय बोलत नाही तर वेळ जाईल आपला. ओके. सो दिस secondary metabolite derived from the condensation reaction of the cinnamic acid with the 3-malonyl coenzyme group. Tea is aromatic beverage commonly prepared by pouring hot or boiling water over core leaves or leaves powder of the plant Camellia sinensis. हे तर काय झाले, बऱ्याच लोकांना हे मॉडर्न टाईपमध्ये टी करायचं काय आहे प्रोसिजर आहे. आपली टी करायची प्रोसिजर काय असते हे नाही. चुलवणावर पाणी तापायला ठेवलं की त्याच्यात काय घालायचं, साखर आणि चहाची पावडर घालायची आणि एवढं उकळायचं, खळा 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 खळा. आलं लक्षात? काळा कुळकुळीत चाय होईपर्यंत आपण काय करत असतो, ते उकळत असतो आणि मग त्याच्यात दूध टाकून पेत असतो. सगळं टॅनिन सगळं त्याच्यातून आल्यानंतर बाहेर. पण
चहा खरा जर प्यायचा असेल तर उकळत्या पाण्यामध्ये पावडर टाकून, मग साखर टाकून आणि मग काय करायचं असतं ते प्यायचं असतं. त्यावेळेला त्याची एक विशिष्ट प्रकारची चव असते, ती चव लागू शकते. ओके, number of parts, number of things has to be prepared this tea. So this is the most popular one. It is the most widely consumed as a drink in the world, and there are many different types of the teas. Darjeeling tea, Assam tea, Chinese ग्रीन टी. नवीन फॅड आहे आता, बरेच जण ग्रीन टी पितात की जेणेकरून आपलं काय होईल, स्वास्थ्य सरळ राहील, अंग एवढे राहील. नंबर ऑफ थिंग्स. तर these are the some types of the teas. Tea is slightly bitter and astringent flavor. In most of the places, it is added sweet, adrak, different types of the masala and milk to a special type of the taste. जे आपण आपल्या वापरत असतो ती ही या पद्धतीनं. टी हॅज स्टिम्युलेटिंग इफेक्ट in human primarily due to the caffeine constituents or content. कॅफीन हे काय आहे, अल्कोलाइड आहे, नशा आणणारं. आलं लक्षात? एक प्रकारची विशिष्ट गुंगी आणणारं, मेंदूला झंझण्या देणारं, आणि म्हणून चहा पेलं की तरतरीत असं वाटतं. दॅट इज द रिझन. व्हॉट इट रिझन? a presence of caffeine type of the alkaloid. Tea is the cultivation of tea plants mostly on the slopes of the hills of the Assam and southwestern Indian states like Kerala, Tamil Nadu, Karnataka. And it need well-drained loamy to red laterite soil and high rainfall regions. जास्त पाण्याच्या ठिकाणी, पाऊस पडणाऱ्या ठिकाणी, डोंगर उताराला. आले लक्षात? The process of tea preparation is long where firstly leaves are picked by the hands. बघा इथं leaves आहेत. Leaves are picked by the hands, allowed to soften and withering on the bamboo bed. The leaves are rolled, twisted, or otherwise crushed for brushing and oxidation to produce the black tea. ही थोडक्यात एक प्रोसेस सांगितली आम्ही इथं. ही काय करायचं असतं, पानं तोडायची, घ्यायची, वाळवत ठेवायची, आणि सन ड्राय असेल किंवा व्हॉटेवर, आधुनिक पद्धतीनं आता मशीन ड्रायसुद्धा वापरतात, आणि त्यामध्ये व्हिदरिंग करायचं, म्हणजे त्याचं मॉइश्चर जे आहे, वॉटर कंटेंट कमी करायचं, सॉफ्टन करायचं, आणि तदनंतर काय करायचं, रोल्ड, ट्विस्टेड करून किंवा क्रश करून, ब्रशिंग करून, ऑक्सिडेशन प्लांटमध्ये घालून पुन्हा ब्लॅक टीचं प्रिपरेशन करायचं असतं. Finally, tea must be sun-dried to remove any residual moisture and create a shelf-stable leaf and can be dramatically change the flavor of the tea. त्याच वेळेला फ्लेवर चेंज होतं. After it's dried, tea is ready for packed and shipped all over the world. बघा हे, किती बघा मस्त आहे. ही दूध घातलेला, ही बिनदुधाचा, हे चारी बाजूनं ते ठेवलेले साहित्य त्याचं आहे. आले लक्षात? आणि ही पेस्ट्री आहे. आले लक्षात? हे बेकरीचं प्रॉडक्ट्स आहेत, त्याच्याबरोबर खायला आपण काय बी खायचं. चहा बिस्कुट तर आपला कॉमन असतो, हे की नाही? चहा खारी खातो असतो. चहात आपण काय कधी कधी हॉटेलवर चपातीसुद्धा बुडवून खात असतो. हॉटेलवर वी हॅव टू यूज समथिंग. दिस प्लांट इज botanically called as Camellia sinensis under the family Theaceae. That is the tea. Vernacular name is chaha or chai. The plant parts are used as a leaves. As far as morphology has been concerned, the plant is a shrub, we look at here, that attains the height 0.6 to 1.5 meter where cultivated. कल्टिवेशनमध्ये 1.5 मीटरपेक्षा जास्त उंची ठेवून चालत नाही. जास्त पानं व्यवस्थित चांगली आपल्याला मिळत नाहीत. तर जेवढी चांगल्या पद्धतीनं पानं पाहिजे असतील तर एवढीच हाईट ठेवावं लागते. द लिव्ज आर लाईट ग्रीन. त्यात महत्त्वाचं आहे, सोर्स आहे हा. लिव्ज आर लाईट ग्रीन, शॉर्ट स्टॉक्ड, कोरॅसियस म्हणजे कटतना तुटणारं असतं ते. अल्टरनेट लॅन्सुलेट, सीरेट मार्जिन, ग्लॅब्रस पुबेसंट बिनिथ, and varying in length from 5 to 30 centimeter and about 4 centimeter width. आले लक्षात? ही लिव्ज बघायचं.
Flowers are white, fragrant, found in solitary or in clusters of 2 to 4 in group. Stamens many with yellow anther. Fruits are fattened, smooth, rounded, trigonous, three-celled capsule, and seeds solitary in each size is a small nut. What are the uses? As far as uses has been concerned, tea is a popular, a beverage, constituent, and consumed all over the world, not only India. In recent years, its consumption is much higher due to preventive effects against the certain human disease. आता बऱ्याचशा संशोधन झाल्यामुळं बऱ्याचशाच रोगाला चहा हे उपयोगात येतं असं दिसलेलं आहे. And tea and its polyphenols have evidence-based role in number of diseases as a protective cure. रोग होऊ नये म्हणून सुद्धा वापरलं जात असतं. What is the anti-aging properties? Second part, oxidation and oxidative stresses and increased free radical generation leads to functional deterioration and degeneration. That is the neurodegeneration, and which is only due to the phenotype changes. Furthermore, green tea also decreases the level of marker for oxidative DNA damage in liver, kidney and cerebrum. सारखाच म्हणून चहा प्यायचा नाही, पण चहाचा उपयोग ही चांगला आहे. आले का लक्षात? फ्री रॅडिकल्स जे आहे ते फ्री रॅडिकल्स फॉर्म होऊन आपल्यातलं जो ट्रेस आहे चहा प्यायला जे तकतकी येते ती त्यामुळं येते असते. आले लक्षात? आणि त्यामुळं हा काही प्रमाणात काय करत असतो, इट हॅज टू डिक्रीज्ड डॅमेज ऑफ ऑक्सिडेशन DNA डॅमेज इन लिव्हर, किडनी आणि सेरिब्रममधला डॅमेज कंट्रोल करत असतं. अँटी कॅन्सर इफेक्ट आहे. अँटी कॅन्सर इफेक्ट मेन केमो प्रिव्हेंटिव्ह एजंट इन ग्रीन टी आर कॉम्प्लेक्स फ्लॅकोनॉइड स्ट्रक्चर्स. कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आहे, पण त्यातला काही पार्ट हा काम करतो अँटी कॅन्सर म्हणून. फ्लॅकोनॉइड स्ट्रक्चर, ह्या फ्लॅकोनॉइड स्ट्रक्चरच्या कॉम्प्लेक्समध्ये आपल्याला चॅपोरोन्स म्हणून जे असतात अल्कलॉइड्स, हे चॅपोरेन अल्कलॉइड्स किंवा स्टिरॉइडल लाईक मेडिसिन हे अँटी कॅन्सर म्हणून इथं वापरलं जातं. आले लक्षात? अँड प्रोअँथोसायनिन cyanidins. These two complex structure is most important. Recently, green tea catechins have gained significance in cancer prevention due to their structure similarly with chaperones. बघा हे महत्त्वाचं आहे म्हणून निळा कलर्स केले, हे अजिबात विसरायचं नाही. MCQ वगैरे येणार त्याच्यावरती. कार्डिओव्हास्क्युलर इफेक्ट काय होत असतो? Epidemiological studies shows that what it shows a high flavonoid intake from tea may reduce incidence of coronary heart disease, that is the CHD, as it improve was motion. In study by the Chansoria and his co-worker in 206 using 2.5% green tea loose feed to rats for a number of weeks resulted in decrease. काय डिक्रीज करतं? Serum cholesterol, triglycerides, as well as no toxicity found has to be kidney and the liver. किडनी आणि लिव्हरला का तर हे जे केमिकल आहे चॅपोरिन हे त्याच्यातलं महत्त्वाचं आहे. अँड हे डिक्रीज काय करत असतं? कॅलेस्ट्रॉल सगळ्यात महत्त्वाचं, हृदयविकार येण्याचं कॅलेस्ट्रॉल कमी करतात, ट्रायग्लिसराईड कमी करत असतात. डॉक्टर ह्याचीच औषध आपल्याला देत असतात. आलं लक्षात? अँटी कॅरीज इफेक्ट आहे. अँटी कॅरीज इफेक्टमध्ये काय आहे? ग्रीन टी एक्स्ट्रॅक्ट इज इफेक्टिव्ह प्रिव्हेंटिंग द डेंटल कॅरियर्स, दाताची दुखणे, बिकॉज ऑफ इट्स ड्युएल इफेक्ट, दॅट इज इट्स फ्लेवर कंपाऊंड्स आर अँटीबॅक्टेरियल while polyphenols possesses a anti-plaque activities. Another is anti-Parkinson property. पार्किन्सन हा बऱ्याच ठिकाणी हा रोग आता कॉमन झालेला आहे. एन्झाईम डोपा
decarboxylase, which has to be a key role in biosynthesis of biogenic amines. हे जे बायोजेनिक अमाइन्स असतात हे ह्या बायोसिंथेसिस झाल्यामुळं हे पर्टिक्युलरली अँटी पार्किन्सन्स जो डिसीज आहे तो इथं पाहायला मिळतो. दॅट एन्झाइम इज अ हाय इंटरेस्ट while developing drugs for hypertensions. मग हायपरटेन्शन्स अँड पार्किन्सन डिसीज जो आहे तो आपल्याला जर बरा करायचा असेल तर ह्या एन्झाईमची जी लेवल आहे ती एन्झाईमची लेवल जर चहा आपण वापरला, ग्रीन टी वापरला तर काय होत असते, वाढत असते आणि आपोआप त्याला पायबंद घातला जातो. नेक्स्ट, टी इज द मोस्ट पॉप्युलर बेवरेज among all sections of the people in India for regular consumption of green tea, which is believed to lower the bad cholesterol and increase the good cholesterol. आलं लक्षात. आता हे बघा किती मस्त आहेत बघा. चला जाऊ चहाच्या वेळात. बरेच वेळेला कर्नाटकात वगैरे दक्षिणेत गेल्यानंतर आम्ही ह्याच्यातून फिरत असतो. आले लक्षात. मी एकटीच नाही, मुलांना तुमच्यासारख्या सगळ्यांना घेऊन जात असतो. पण आता हे पेंडेमिकमुळं आता 2-3 वर्ष गेलोच नाही, कितीतरी वर्ष. आलं लक्षात. तर हे चहाचे मुळे फार सुंदर असतात. कन्नूरला गेला ना केरळामध्ये तर आपल्याला तिथून हलू वाटत नाही. कूर्ग जे आहे कर्नाटकामधले तिथं आम्ही कायम जात असतो. तिथंही हीच परिस्थिती असते. एवढं सुंदर आपल्याला तिथं वाटत असतं, मन प्रसन्न होत असतं ह्या मळ्यातून फिरत असताना. आलं लक्षात. पण पावसाळ्यात जर गेला तर तिथं तुम्हाला पायाला लीच चिकटतात आणि आपल्या रक्त शोषून घेत असतात. त्यामुळं बिवेअर. आता कसं करतात बघा इथं. हे बघा कोण आहे, कोणतरी आहे, पिकिंग ऑफ द लिव्ज. हे चहासाठी काय करतात, अशा लेडीज आहेत त्या पाठीमागं बास्केट बांधून काय करत असतात, पाणी गोळा करत असतात. आले लक्षात. This is a plant. What is that plant? This is a tea plant. Thea chinensis. आलं लक्षात. आणि हे फ्लावरिंग, हे ल्यूज, वॉट एव्हर दिस इज द मॉर्फॉलॉजी. आणि हे हजारो बाय प्रॉडक्ट्स आहेत. दिस आर द बाय प्रॉडक्ट्स. टीचे वेगवेगळे बाजारात मिळणारे. आलं लक्षात. आता हे तुम्हाला काय सांगायचं नाही, भरपूर तुम्हाला टीविषयी माहीत आहे, ग्रीन टीविषयी माहीत आहे. ओके. So this is about the green tea economic importance of the beverages. Thank you, my student.